салом бинандагони гиромӣ. барномаи хабарии Паём Ньюз аст. дар студия Шӯҳрати Раҳматулло сархати муҳимтарин хабарҳои рӯз. дурӯғбандии додситони кул ба пулиси байналмилал. Кабирӣ дар пайгарди Интерпол қарор дорад. эҳтимол Сергей Пономарёв ба додгоҳ кашида шавад. кӯмаки пулии Амрико ба кишварҳои Осиёи марказӣ. нусхаи 100-саҳифагии ҳукми судии маҳбусони раёсати ҳизби наҳзати исломии Тоҷикистон дастраси Паёмнет шуд. додситони кулли Тоҷикистон Юсуф Раҳмон мутмаин аст, ки Муҳиддин Кабирӣ, раиси ҳизби наҳзати исломии Тоҷикистон, дар пайгарди байналмилалӣ қарор дорад ва Интерпол ӯро меҷӯяд. ӯ дар ин бора имрӯз 4 август дар нишасти матбуотӣ иддао кард. қаблан Рамазон Раҳимзода, вазири корҳои дохила ҳам гуфта буд, ки Кабирӣ дар пайгарди Интерпол қарор дорад. аммо худи раиси ҳизби наҳзати исломии Тоҷикистон ин иддаои вазирро орзуи ӯ номид, ки мехоҳад таҳаққуқ ёбад. Кабирӣ гуфт, дар асл Интерпол дархости Тоҷикистонро қабул накардааст. аммо манбаи Паёмнет аз вазорати корҳои дохила хабар дод, ки Интерпол на танҳо дархости боздошту истирдоди Кабириро қабул накардааст, балки аз мақомоти Тоҷикистон хостааст минбаъд боздошти ҳеҷ аъзои ҳизбҳои сиёсӣ, аз ҷумла ҳизби наҳзати исломии Тоҷикистонро аз ин ниҳод дархост накунанд. Раҳимзода ва Юсуф Раҳмон аз шарҳи ин воқеият, ки чаро номи Кабирӣ ва дигар наҳзатиён дар рӯйхати Интерпол нест, фирор мекунанд. додситони кул дар нишасти матбуотии имрӯзааш ҳам дар ин мавзӯъ бисёр кӯтоҳ суҳбат кард ва танҳо гуфт, ки ширкати Кабирӣ дар ошӯби Ҳоҷӣ Ҳалим собит шудааст ва ин мавзӯъ дигар шарҳ дода намешавад. ҳуқуқшиноси тоҷик, профессор, доктори улуми ҳуқуқшиносӣ Шокирҷон Ҳакимов дар ин бора мегӯяд. ман гумон мекунам, ки агар воқеан далелҳо рад нашаванда мебуданд ва мурофиаи судӣ ба таври ошкоро бо иштироки ҷомеаи шаҳрвандӣ доир мегардид ва намояндагони ҷомеаи шаҳрвандӣ дастрасӣ ва имконияти иштирокро дар мурофиа медоштанд, эҳтимолияти қонеъгардонидани чунин хоҳиши мақомоти ваколатдори ҳифзи ҳуқуқи Тоҷикистон аз ҷониби пулиси байналмилалӣ осонтар мегардид. вале тавре ки аз изҳоротҳои кишварҳои алоҳида ва созмонҳои ҳуқуқи башар аён шуд, боиси нигаронии онҳо гардид тарз ва усули баррасии парвандаҳо дар мурофиаи судӣ. шояд аз ин хотир бошад, ки гумонҳо зиёдтар шуданд ва онҳо ба хулоса омаданд, ки дар ҳолати мушаххас сиёсат авлавият бар ҳуқуқ дорад ва аз ворид намудани номи шахсони алоҳида онҳо худдорӣ карданд ва имрӯз онҳо дар натиҷа дар пайгирии полисияи байналмилалӣ шояд қарор надошта бошанд ва агар медоштанд барои мақомоти амниятӣ ва ҳифзи ҳуқуқи Аврупо ва кишварҳое ки аъзои Интерпол ё пулиси байналмилалӣ мебошад, ягон мушкилие вуҷуд надорад, ки онҳоро боздошт кунанд, шахсияташонро мушаххас карда ба Тоҷикистон бифиристанд. бахусус дар шароите ки имрӯз мубориза алайҳи ифрот ва терроризми байналмилалӣ мушоҳида мешавад ва агар ҳамин гуна далелҳо мебуд, пас ягон мушкилот надоштанд. аммо шояд далелҳо ки вуҷуд надоранд ва онҳо воқеиятро таҳлил карданд ва аз ин хотир аз ворид намудани номи Муҳиддин Кабирӣ ба феҳрасти шахсони дар пайгирии полиси байналмилалӣ қарор дошта худдорӣ карданд. додситони кулли Тоҷикистон Юсуф Раҳмон аз эҳтимоли боз кардани парвандаи ҷиноӣ нисбати хабарнигори газетаи Комсомольская правда Сергей Пономарёв ба иттиҳоми барангехтани низои миллӣ зимни нишасти хабарии имрӯза хабар дод ва гуфт, ки мақолаи рӯзи 16 июл нашр шудаи журналисти рус ба ташхис фиристода шудааст.
اگر در این مقاله پاناماریوف علامت‌های برانگیختن نیروی ملی آشکار شوند، نسبت او پرونده جنایی باز می شود. سنه 21 ایول در رابطه با این قضیه شریف همدانپور مسئول چاپ هفته‌نامه کامسомольская правда در تاجیکستان در جمع روزنامه‌نگاران اظهار کرد که نشر و پهن کردن روزنامه کامسомольская правда در تاجیکستان باز داشته می شود. روزنامه‌ای که با عنوان همکاری دارم و این روزنامه ملت من و مردم من را تحقیر می‌کند، جای ارزی وجود کردن ندارد. این مقاله را او از نگاه اخلاق روزنامه‌نگاری غیر قابل قبول و تحقیر ملت تاجیک عنوان کرد. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا آمادگی کشورش را برای اختصاص 15 میلیون دلار به خاطر حمایت از همکاری واشنگتن با کشورهای آسیای مرکزی اعلام کرد. جان کری گفت مذاکرات قبلی علاقمندی برای تقویت همکاری کشورهای آسیای مرکزی با واشنگتن در سطح دولتی را نشان داد که در آینده این همکاری ها افزایش خواهد یافت. وی ابراز امیدواری کرد که روابط آمریکا و کشورهای آسیای مرکزی در حوزه مبارزه با تروریسم، تجارت، سرمایه‌گذاری، اقتصاد و انرژی با طراحی ابتکارات جدید افزایش یابد. در این دیدار همچنین قرار شد تا آمریکا در ارائه تجهیزات دستگاه‌های تولید انرژی تجدیدپذیر به کشورهای آسیای مرکزی کمک کند. سیراج‌الدین اسلف وزیر کارهای خارجی تاجیکستان در حاشیه این دیدار گفت: دخالت ایالات متحده آمریکا در آسیا مرکزی به شکوفایی اقتصادی و امنیتی منطقه مساعدت خواهد کرد. من باور دارم که صاحبکاران، سرمایه‌گذاری، فناوری‌ها و مشورت‌های آمریکا می‌توانند به ثبات و رشد اقتصادی و اجتماعی منطقه کمک کنند. سیاستشناس عزت امان مناسبت مشترک کشورهای آسیای مرکزی با ایالات متحده آمریکا را سبب به میان آمدن رشک و حسد روسیه و چین می‌داند و می‌گوید این کمک مالی که کشورهای آسیای مرکزی به دست می‌آورند گمان می‌رود به نتیجه اسفبار برسد. مقوله خوبی روسیه هم هست که кто платит, тот и заказывает музыку. یعنی هر کسی که پول می‌دهد او همون رقص سروده زکات میکند یا اینکه برای خودش میفرماید. در مناسبت‌های بین المللی کاملا همین است. یعنی کشورهای آسیای مرکزی که امروز خیلی و خیلی نظر به سالهای گذشته نیاز به مبلغ دارند، نیاز به اقتصادی پیشرفته دارند، نیاز به یک کشوری دارند، به یک اقتداری دارند، قدرتی دارند که اونها را دستگیری کنند در این وضعیت بسیار مشکل اقتصادی. و رقابت خاصتا بین امریکا و روسیه و چین، امروز چین یکی از نقش‌های مهم بازی کرده است در منطقه آسیای مرکزی، روز تا روز، نمیگم سال تا سال، روز تا روز شدیدتر گشته ایستاده است. چون قبلا اگر ما میدیدیم که چین در سیاست کشورهای منطقه دخالت نمیکرد، ولی امروز بالکل این رو دیگه میتوانیم مشاهده کنیم که یواش یواش چین هم دارد همون خواسته های سیاسی خودش فرمایش میتید به رهبرای، به حکومت‌های کشورهای آسیای مرکزی. خب امریکا هم که از قبل دعوایش معلوم بود، یعنی کشورهای آسیای مرکزی رو خیلی میخواهد که مطیع خود گرداند و منفعت‌های خودش از این طریق برداشته گرداند. و در مسائل افغانستان هم که ما میبینیم امریکا یکتازی میکند. سوال این که خب این مناسبت ها، این حرکت سیاسی امریکا، حکومت امریکا چی مسائل رو به بار می آورد، یعنی چی نتیجه می آورد در آینده. بسیار خوفناک است، بسیار خطرناک است. چون که ببینید کشورهای پسا شوروی من جمله تاجیکستان و ازبکستان و قزاقستان و قرقیزستان و اینا قبلا همه در یک چارچوبه یا نمیدونم یک تریتوریا، یک نواحی زیر سلطه روسیه بودند و امروز هر یک قدمی که حکومت‌های کشورهای آسیای مرکزی می‌بردارد از جانب روسیه و امروز می‌شود گفت از جانب چین هم
با یک رشک، با یک حسد، با یک بدبینی نتیجه گیری می شوند. بنابر همین درست است که کشورهای عضو نیاز به دستگیری اقتصادی امریکا و اروپا و دیگر کشورهای منطقه و غیر منطقه‌ای دارند، ولی در آینده من میترسم که این اسفبار باشد. بدون همنوایی، بدون سازگاری با روسیه، کشورهای عضو یعنی قدمی برداشتنشون گمان میکنم بر ضرر خودشون باشند. نسخه حکم اعضای ریاست عالی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان به دست ما رسید. این حکم 2 ماه قبل صادر شده است، اما نه به دست خانواده بازداشت شدگان، نه به مطبوعات و نه به خود محکومان نرسیده است، در حالی که آن باید بلافاصله به محکومین داده میشد تا آنها از مهلت 10 روزه اعتراض استفاده کنند. اما با نادیده گرفتن و خلاف کردن به تمام قوانین جهانی، این حکم تا حال پنهان داشته می شود. همان گونه که مرافعه نهضتی ها را پوره از جامعه و مردم پنهان داشتند و حتی سازمان های بین المللی حقوق بشر را ره ندادند، حکم هم تا حال مخفی نگاه داشته می شود. این امر شاید در تاریخ دادگاه بی‌نظیر باشد. حتی یک نفری که سواد حقوقی ندارد با خواندن این حکم می فهمد که تمام این اتهامات، تبدلات، بازداشت ها، مرافعه، حکم و غیره مضحکه بیش نبوده است. می توانید متن حکم را در سامانه پیام نت مطالعه کنید. اکنون مختصر از رویدادهای جهان و منطقه. در شهر خوقند ولایت فرغانه ازبکستان به فعالیت مسجد جامع این شهر نقطه گذاشته شد. این مسجد 218 سال مقدم از این ساخته شده با نام مدرسه میر مشهور بود. گفته می شود این مسجد جامع به دلیل تعمیر کل از طرف مقامات محلی بسته گردید و یک مدرسه دینی نزد این مسجد با نام نوربوتبی هم به نقشه تعمیر افتاد و در خود را بر روی تحریم گیرندگانش مسدود کرد. اما ساکنان مضافات میگویند تعمیر یک بهانه است و مسجد جامع مدرسه میر و مدرسه نوربوتبی پس از تعمیر دیگر چون مسجد و مدرسه دینی فعالیت نخواهند کرد. سر و صداهای موجودند که این 2 مرکز تجمع مسلمانان آینده به صفت موضعی به استفاده داده می شود. دیدبان‌های حقوق بشر در قزاقستان اظهار نگرانی کردند که زندان‌های این کشور به موضع تنفروشی مبدل گشتند. مدافعان حقوق بر اینند که زندانبان‌ها بر عوض به دست آوردن مبلغ از محبوسان مردی این مؤسسه، زن‌های محبوس را وادار می‌کنند که با آنها وارد علاقه جنسی شوند. در نتیجه زندان رقم 18 در المعاتا به موضع آشکارای تنفروشی مبدل گشته است. اما گفته می شود که مقامات انسانی در قزاقستان به داد این زنها نمی رسند و به این قضیه از پس پنجره می نگرند. از اول سال از جمهوری باشکردستان روسیه 299 مهاجر استرداد شده است. 172 نفری آنها از ازبکستان و 57 تن از تاجیکستان بودند. همزمان از ولایت بریانسک 288 مهاجر غیرقانونی در سال 2016 استرداد شده اند که اکثری آنها شهروندان ازبکستان، تاجیکستان و اوکراین می باشند. خدمات مهاجرت تاجیکستان میگوید بیش از 330,000 از شهروندان تاجیکستان به دلیل اخراج و بیرونکنی از حق سفر به روسیه محروم شده اند. با همین برنامه خبری پیام نیوز به آخر رسید. با ما باشید. خیر تا روز دیگر. خدا حافظ.